ये हुण इस क्रिप्टो करंसी दे विच ये मतलब किद्दां दी चीज़ां होएगी जिवें तुसीं कि RBI पिछे रेगूलेट कर रही है, पर असीं देखिया कि उदों RBI भी हत्थ खड़े कर गई सी एक बारी कि असीं किन्ना क कर सकते हैं। तो इस मामले च की किद्दां दी स्ट्रैटेजी रहेगी? ये जो डिजिटल करेंसी होएगी इट इज़ आलमोस्ट इट इज़ 100% लाइक ए नॉर्मल करेंसी। अज तुसीं तुहाडे कोल 100 का नोट है, 500 का नोट है, 2000 का नोट है, उहदे पिछे RBI की गारंटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है। जो डिजिटल करेंसी होएगी उसकी गारंटी उत्थे उस टाइप की होएगी। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਿਸਟਮ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਹ 'ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਬਰੋਕਰਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਰ ਜੇ ਆਦਮੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਰੋਕਰ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਫੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਟਾ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਟਾ ਦਾ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਟਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਟਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਾਚ ਨਾ ਆਏ ਆਂਗਣ ਟੇਢਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟੇਜ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣਾ। ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-2000 ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ 20,000 ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹੀ ਲੈਣਾ। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा इस बारी खास मुलाकात प्रोग्राम च। सो अज 1 फरवरी नूं बजट डे है जिहड़ा इंडिया का। सो बजट डे दे विच बहुत सारिया नवीं पॉलिसीज़ आईयां। सो अलग अलग सैक्टर च पॉलिसी का अलग अलग जिहड़ा हैगा असर हैगा। सो इस सारे मामले दे विच अज असीं पहुंचे लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज दे विच। सो मेरे नाल एक पासे हैगे लुधियाना स्टॉक एंड कैपिटल के जिहड़े चेयरमैन हैगे है TS थापर जी, और दूसरे पासे लुधियाना स्टॉक होल्डिंग के जिहड़े हैगे है जिहड़े सर का नाम हैगा LS सिक्योरिटीज़ के जिहड़े चेयरमैन हैगे है सो प्रमोद गोयल जी। सो दोनों नाल गलबात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अज की जिहड़ी पॉलिसीज़ आईयां उहदा की स्टॉक एक्सचेंज ते इफैक्ट है, क्रिप्टो करंसी नूं लैके जिहड़ी नवीं चीज़ां आईयां अनाउंसमेंट्स हुई हैं, सो उहदा की इंपैक्ट पाएगा ओवरऑल मार्केट से। सो फ्यूचर च किहदी तेज़ी रहेगी, किनूं की इंपैक्ट है। सो सारी गलबात करते हैं एक्सपर्ट्स का व्यू लैण लई। सर नमस्कार जी। हाँ जी, बजट बहुत अच्छा आया जी। जो सरकार ने कोशिश की है एक तो डिजिटल करंसी नूं मतलब कि प्रचलन करन दी, क्योंकि क्रिप्टो करंसी का भी जिहड़ा हुण लीगल हो जाएगा तो उस दे विच कि टैक्स जिहड़ा हैगा सरकार नूं 30% देना पएगा। तो उस दे विच जिहड़ी पहलां कोई मालक नहीं सी, कोई लैन वाले नूं कोई विश्वास नहीं सी ये बेचांगे कित्थे, ये कित्थों आऊगी कित्थों जाऊगी, कोई सारे सिस्टम जिहड़े सीगे वो हवा 'च सी। पर सरकार ने हुण इहनूं लीगल करता है। तो मेरे हिसाब दे नाल जिहड़ी सरकार की कोशिश ये है कि लोग आप जिहड़े इंटलैक्चुअल लोग है वो अपने मतलब अपनी इंटलैक्चुअल दे विच समझ के वो इहनूं ट्रेड करन, चाहे वो ऑल ओवर दा वर्ल्ड का हिसाब किताब लगा के भी कितना पैसा कमाना है। हर नौकरी हर घर च सरकार नहीं दे सकती। ये एक उपराले ही है जे असीं समझिए कि सरकार चाहती है तुहानूं एक उन्होंने होर एक तुहानूं होर एक फील्ड देता कि लोग काम देखो जो अज क्रिप्टो करंसी लीगल होगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੋਕਰ ਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਣਗੇ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਫੀ ਕਲਾਇੰਟੇਜ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਘਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਰੇਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰੀ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਵਿਹਲੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਤੀ ਗਲਤ ਭਰਤੀ
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ। ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਪਣਾ ਠੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ। ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਡਰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੀ ਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤਾਂ ਓਵਰਹਾਲ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏਗਾ? ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ 90 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਜਟ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਧਨ ਮਿਲੂਗਾ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦਾ? ਦੇਖੋ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਅਲਾਊ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਯੂਜ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਰਤਾਓ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲੈ ਲਓ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੁਪੀ ਟਰਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੌਕਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੱਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਾਫੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਨਵਾਂ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਏ। ਆਲਰੇਡੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ UPI ਥਰੂ, ਭਾਰਤ ਪੇ ਥਰੂ, ਪੇਟੀਐਮ ਥਰੂ ਬੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਥਰੂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਖਾਮੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਕਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਟ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, RBI ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਲੇਮ ਦਾ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਦਾ RBI ਔਰ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਟੇਲ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਟ੍ਰੇਲ ਰਹੇਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਵਰਤਾਓ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ RBI ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ RBI ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਜਿਵੇਂ ICICI, HDFC ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ RBI ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਜਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ
ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਰਬੀਆਈ ਪਿੱਛੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੇਗੀ? नहीं वो बड़ा फ़र्क है, सिचुएशन का ही फ़र्क है। ये जो डिजिटल करेंसी होएगी इट इज़ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ 100% ਲਾਈਕ ਏ ਨਾਰਮਲ ਕਰੰਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਲਡਰ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 100% ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਦੇ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਇਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ ਸੇਫਰ? ਇਟ ਇਜ਼ 100% ਸੇਫਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਹੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੰਸੀ। ਓਕੇ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਯੂਥ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੂਆ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਵਧਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਾਊਥ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਨਾਰਥ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਸਿਸਟਮ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਹ 'ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਬਰੋਕਰਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਜੇ ਉਹ, ਜੇ ਆਦਮੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਰੋਕਰ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਫੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸੈਬੀ ਨੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਸੇ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਰੋਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬਰੋਕਰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੂਆ ਸੱਟਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਮਾਇਆ। ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੂਏ ਸੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਾਟਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਟਾਟਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਜੇ ਟਾਟਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ? ਜਾਂ ਬਿਰਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ? ਅਸੀਂ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਟਾ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਟਾ ਦਾ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਟਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਟਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਾਚ ਨਾ ਆਏ ਆਂਗਣ ਟੇਢਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ
ਕੰਪਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਕੱਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ 3 ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਧੀਆ ਚੁਣੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਟਾ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਫੋਸਿਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ HDFC ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5-5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਟਾਟਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲਊ ਫਿਰ ਕਮਾਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ HDFC ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ HDFC ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟੇਜ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣਾ। ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ 20,000 ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹੀ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲਓ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਟਾਟਾ ਦੀ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਟਾ ਹੈ, ਬਿਰਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਕੋਟਕ ਬੈਂਕ ਹੈ, HDFC ਬੈਂਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 2-3 ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, 100 ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, 100 ਬੈਂਕ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ PM ਮੋਦੀ ਸਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ। 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ 12 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਖੋਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 100 ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, RBL ਬੈਂਕ ਦੁਬਾਰਾ -200 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਤੇਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸੋਨੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਤੇਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 90 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਜਟ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖਤਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਵਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਅੱਜ ਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਪੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ 35% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਜਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਰੋਥ ਆਏਗੀ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਪਾਵਰ, ਸੀਮੈਂਟ, ਸਟੀਲ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗੀ। 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ, ਜਿਹਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ। ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਮੈਂ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ, ਸੀਮੈਂਟ, ਸਟੀਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰੀਨ ਬੌਂਡਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਬੋਰੋ ਫਰੋਮ ਆਊਟਸਾਈਡ
ਦ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਰੋਮ ਦ ਪਬਲਿਕ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ IMF ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਵਨਿਊ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਰੂਟ ਦਿਓਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਬੌਂਡ ਦੀ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰੀਨ ਬੌਂਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ 2 ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1% ਜ਼ਰੂਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਸਕਿਲਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਪਲਾਈਆਂ ਦੀ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਹਾਂ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 90-91 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੇਡ ਚੱਲ, ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਟਾ ਜੂਆ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਬਸ ਸੱਟਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੱਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਟਾਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖते रहो, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।